ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മഹാറാലിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 28 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം, കെജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിലുള്ള പ്രതിഷേധമൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനം ശക്തമാക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അതൊരു 28 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശക്തി പ്രകടനമാക്കി കൂടി അതിനെ മാറ്റുന്നു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മെഹബൂബ മുഫ്തി, അഖിലേഷ് യാദവ്, സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി രാജ, അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. സുനിത കേജ്രിവാൾ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗം. क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त ईमानदार इंसान है? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं। यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है। भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मां को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी।
देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों को
सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों का, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന ആരോപണമുയർത്തി ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ റാലി അതിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. സുനിത കെജ്രിവാൾ, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഭാര്യ, സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കെജ്രിവാളിന്റെ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുനിത കെജ്രിവാൾ തുടങ്ങിയത്. പുതിയൊരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കണം, ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം എന്ന കെജ്രിവാളിന്റെ സന്ദേശം അവർ വായിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നണി അതൊരു വെറും പേരല്ല, വലിയൊരു വികാരമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ പോരാട്ടം തുടരും എന്ന ആഹ്വാനം കൂടി സുനിത കെജ്രിവാൾ നടത്തുന്നു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, കെജ്രിവാളിന്റെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നു സുനിത കെജ്രിവാൾ, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ബൽറാം, इंडिया का गठबंधन कैसे जीते, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजा दीजिए। മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റാലി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ റാലിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് എതിരായ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ദുരുപയോഗമാണ് പ്രധാന വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായി തന്നെ ഈ റാലി മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഈ രാംലീല മൈതാനിയുടെ പുറത്ത് തന്നെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഇപ്പോഴും ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 22,000 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയാണ് തേടിയത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം പേർ അകത്ത് ഇപ്പോൾ രാംലീല മൈതാൻ അകത്തുണ്ട്. ഏറെ പേർ പുറത്ത് ഇപ്പോഴും റാലി വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പിന്തുണയുമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നലെ വന്നതാണ്, ഇന്നലെ വന്നതാണ് കേരളത്തിൽ. ഈ റാലി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായി മാറിയിരിക്കും. തീർച്ചയായും ശക്തി പ്രകടനം. ഈ റാലി കൊണ്ട് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എല്ലാ ഈ ഗ്യാരണ്ടികളും പൊളിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. റിജിത്ത്, ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ റാലിയിൽ വെച്ചാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ഭാര്യ സുനിത കെജ്രിവാൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായും ആദ്യ ഭാഗം എന്നുള്ളത് വൈകാരികമായ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു. ഭാരതമാതാവ് ഏറെ ദുഃഖിതയാണ്, ജനാധിപത്യം കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരായി കഴിയുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈകാരികമായി എടുത്തു പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഗ്യാരണ്ടികൾ കൂടി കെജ്രിവാൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നൽകും. ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം, സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മികച്ചവയായി മാറ്റും. രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിക്കും. പാവപ്പെട്ടവനും ഒപ്പം തന്നെ പണക്കാരനും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കും തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സുനിത കെജ്രിവാളിന്റേതായി തന്നെ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാന നേതാക്കൾ 28 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം. കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ 28 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, സീതാറാം യെച്ചൂരി, അഖിലേഷ് യാദവ്, ശരത് പവാർ, തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സുനിത കെജ്രിവാൾ അല്പസമയം മുമ്പാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള കെജ്രിവാളിന്റെ സന്ദേശം വായിച്ചാണ് സുനിത കെജ്രിവാൾ അണികൾക്ക് മുമ്പിൽ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ തേടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെജ്രിവാൾ പാസ്വേഡ് നൽകുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നീക്കം. പാർട്ടി വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. കെജ്രിവാളിന്റെ ഇഡി കസ്റ്റഡി നാളെ അവസാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ റോസ് അവന്യൂ കോടതിയിൽ ഇഡി നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന് കെജ്രിവാൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് നൽകാൻ കെജ്രിവാളിനോട് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ച ശേഷം നൽകാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. കസ്റ്റഡി കാലയളവിലും കെജ്രിവാൾ പാസ്വേഡ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ നേരിട്ട് സമീപിച്ചത്. 2020-21 മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ കെജ്രിവാളിന്റെ ഫോണിലുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ തന്റെ പക്കലില്ലെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇഡിയെ അറിയിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പദ്ധതികൾ ബിജെപിക്ക് ചോർത്തി നൽകാനാണ് ഇഡി ശ്രമമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കും. 4 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി കെജ്രിവാളിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. 24 ഡൽഹി. നീതി തേടി സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കുടുംബം സമരത്തിന്. പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ നടപടി വൈകുന്നതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് കുടുംബം. കേരള സർക്കാർ ചതിച്ചെന്നും അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്നും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ പിതാവ് ജയപ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. സിദ്ധാർത്ഥ് മരിച്ച് 41 ദിവസം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു പിതാവ് ജയപ്രകാശ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും SFIക്കുമെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. ആന്റി റാഗിംഗ് ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ല. പോലീസിന്റെയും CBIയുടെയും അന്വേഷണം സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനെതിരെ കുടുംബസമേതം ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് ജയപ്രകാശ്. രണ്ടാമത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് CBI അന്വേഷണം തരാം, ഇപ്പോൾ തരാം, ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു 10-15 ദിവസം 20 ദിവസം പറഞ്ഞ് അത് എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നെ മൊത്തം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുരങ്ങനെ പോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഉടനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. അല്ല കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങും, അല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല. SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PM ആർഷോ കോളേജിൽ നിത്യസന്ദർശകനായിരുന്നുവെന്നും ആർഷോയെ പ്രതി ചേർക്കണമെന്നും ജയപ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 8 മാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ ഡെയിലി രാവിലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ആർഷോ ചോട്ടൻ നോക്കി നിരസിക്കുകയില്ലേ? എന്ന് രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതെന്താ പോലീസ് അന്വേഷിക്കാത്തത്? അത് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. 1-2 ദിവസം കൊണ്ടല്ല. ഒരു ശരീരം മുറിവില്ലാതെ എങ്ങനെ ചതച്ച് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ SFI എന്നുള്ള ഈ നക്സൽ തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മരണത്തിൽ സഹായം തേടി പോകാത്തത് തന്റെ മകനെ കൊന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്തു മാത്രമാണെന്നും പോയാൽ തന്നെയും കൊല്ലുമെന്നും ജയപ്രകാശ്. ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാറിയാൽ ഉടൻ സമരത്തിനിറങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇനി ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ്. അതിനു മുമ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഷാഹിദ ഷഹീറിനെ പോലെ, അനുരഞ്ജിത്തിനെ പോലെ, ജാസ്മിൻ അബ്ബാസിനെ പോലെ, സുലേഖ നൌഷാദിനെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുന്നുണ്ട്. ധന്യ VR പോലുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുന്നു. ഈസ്റ്റർ ആശംസ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മഹാറാലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരെയും കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുക. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂണിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കാണിക്കാൻ സമയമായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കാണിക്കാൻ സമയമായി. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം പകർന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. പീഡാനുഭവങ്ങൾക്കും കുരിശുമരണത്തിനും ശേഷം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ സ്മരണയാണ് ഈസ്റ്റർ. അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു. പ്രാർത്ഥനയും വ്രതശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ 50 നോമ്പ് ദിനങ്ങൾ. ഉയർപ്പിന്റെ സന്ദേശവുമായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ പാപഭാരം ചുമലിലേറ്റി കുരിശുമരണം വരിച്ച ക്രിസ്തു 3-ാം നാൾ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ. വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പാതിരാ കുർബാനയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകളും നടന്നു. പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ബെസേലിയോസ് ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാവ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ നെറ്റോ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ മാർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ.
കരിങ്ങാച്ചിറ സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ഉയർപ്പ് പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ ദേവമാതാ കത്തീഡ്രലിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. 24 കൊച്ചി. പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ലോകം മുഴുവൻ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർപ്പിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു. മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുമുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഉന്നതിയിലായിരുന്നു വത്തിക്കാനിലെ സെയിന്റ് പീറ്റർ ബസിലിക്ക. ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകി. യുദ്ധങ്ങൾ മൂലം ഇല്ലാതായ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു 10 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന പ്രസംഗം. നല്ലൊരു നാളേക്കായി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനം. There are times when we may feel that a great stone blocks the door of our hearts, stifling life, extinguishing hope, imprisoning us in the tomb of our fears and regrets, and standing in the way of joy and hope. പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീൽചെയറിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എത്തിയത്. ശ്വാസകോശ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് പോപ്പ് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 24. കർണാടകയിലെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പോസ്റ്ററിൽ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെയും മാത്യു ടി തോമസിന്റെയും ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതിൽ വിവാദം. പോസ്റ്റർ വ്യാജമാണെന്ന് JDS സംസ്ഥാന ഘടകം വിശദീകരിച്ചു. DGPക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BJP ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി കേരളത്തിൽ LDFും UDFും കൊമ്പുകോർക്കുന്നതിനിടെയാണ് പോസ്റ്റർ വിവാദമായത്. കേരളത്തിൽ LDFിനൊപ്പമാണ് JDS. ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആവർത്തിച്ചു. ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ JDS സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മാത്യു ടി തോമസും വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകത്തിൽ BJPയുമായി ബന്ധം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി കൂടി ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനത്തോ കർണാടക പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത തീരുമാനമെടുത്തു. പിന്നെ അതിനി ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ചയാവുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരു BJP സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് പോസ്റ്റ് അടിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വോട്ട് കിട്ടും എന്ന ഒരു ധാരണ കർണാടകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. പോസ്റ്റർ വ്യാജമാണെന്ന് JDS സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ DGPക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് കർണാടക JDSും BJPയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വ്യാജ പോസ്റ്റർ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നാണ് JDSന്റെ നിഗമനം. S. ശ്യാംകുമാർ, 24, ആലത്തൂർ. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ BJP വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ആരോപിച്ചു. കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്റണിയുടെ പേരും ചിത്രവും മറയ്ക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ആലത്തൂരിലേക്ക് പോയാൽ ആലത്തൂരിൽ LDF UDF സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരക്കം പായുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും പള്ളികളിലെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. പൊതുപരിപാടികൾക്ക് അവധിയെങ്കിലും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ BJP വേട്ടപ്പട്ടികളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം രംഗത്തെത്തി. തങ്ങൾക്ക് അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അവരെ എല്ലാവരെയും വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേട്ടപ്പട്ടികളായി BJP ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പക്കലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെല്ലാം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് മുന്നണികൾ. ആലത്തൂരിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രചരണ സാമഗ്രികൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല. ഈ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ പൊതുജനത്തിന് മുൻപിൽ, നിയമനത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവാദം ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തെ ചൊല്ലിയാണ്. കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റണിയുടെ ഫോട്ടോയും പേരും മറയ്ക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ക്വാഡിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിന് ചിലവാകുന്ന തുക ആന്റണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിൽ വകയിരുത്തും. LDF ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം 24 തിരുവനന്തപുരം.
ആലത്തൂരിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ ഫ്ലക്സ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഫ്ലക്സുകളും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യങ്കടവിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സാണ് കീറിയത്. ശ്യാംകുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ശ്യാം? റിജിത്ത്, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഫ്ലെക്സുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ തരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സുകളും പ്രചരണ പോസ്റ്ററുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആര്യങ്കടവിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രവണതയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. വ്യാപകമായാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും പ്രചരണ സാമഗ്രികൾ മണ്ഡലത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ശ്യാംകുമാർ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ വീണ്ടും ക്രൈസ്തവ ഭവന സന്ദർശനവുമായി BJP. കേരള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതരെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് CJ റോബിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ക്രൈസ്തവ മതമേലധ്യക്ഷരുടെ ദുഃഖവെള്ളി സന്ദേശത്തിൽ മണിപ്പൂർ CAA വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ കേരള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ BJP വീണ്ടും ക്രൈസ്തവ ഭവന സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങിയത്. കോഴിക്കോടെത്തിയ ജാവദേക്കർ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ലെന്ന് പ്രതികരണം. Today we have not come for election propaganda. We are here to wish happy Easter, and we are going all Christian families. We don't discriminate. We wish all festivals to all religions very best. എല്ലാവരോടും സമദൂരമെന്ന് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ. ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ. അതങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ മേയറുമായ CJ റോബിനെയും പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ സന്ദർശിച്ചു. CJ റോബിന്റെ മകൻ നേരത്തെ BJPയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ജില്ലയിലെ മറ്റ് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുമായും പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം NDA സ്ഥാനാർത്ഥി MT രമേശിനും സഹപ്രഭാരി നളിൻകുമാർ കട്ടീലിനുമൊപ്പമാണ് സന്ദർശനം. 24 കോഴിക്കോട്. 24 സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവാദ പരിപാടി ഇന്ന് കോഴിക്കോടാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബീച്ച് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ പരിസരത്ത് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 5 മണി വരെയായിരിക്കും പരിപാടി. തത്സമയ സംവാദ പരിപാടിയാണ്. അതിൽ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം, പൊതുജനങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പറയാൻ, നിങ്ങളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പറയാനുള്ള അവസരം അതിലുണ്ടാകും. കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പരിസരത്ത് നിന്ന് ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഹാഷ്മി, വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലം. ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഹാഷ്മിയിലേക്ക്. റിജിത്ത്, അപ്പോൾ ഇന്നേക്ക് കൃത്യം 26-ാം നാൾ രാജ്യം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്കാണ്, കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ താപനില വളരെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങളോട് നമ്മൾ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്ന മണ്ഡലം പര്യടനം തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ കണ്ണൂർ മുതൽ വയനാടും വടകരയും ഒക്കെ നമ്മളത് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. വയനാട് വടകര പൂർത്തിയാക്കി നമ്മളിന്ന് കോഴിക്കോടാണ് റിയത്തുള്ളത്. കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം, പൗരത്വ ഭേദഗതി അടക്കം ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്. അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വിഷയം അടക്കം, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറസ്റ്റ് അടക്കം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മഹാറാലി അടക്കം ഡേ ബൈ ഡേ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വികാസങ്ങൾ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ആ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 5 വരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്നുള്ള ചർച്ച. ഏറ്റവും സജീവമായ സക്രിയമായ ഒരു ചർച്ച വടകരയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. റിജിത്ത്, നമ്മൾ ഇവിടെ LDF-നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ M ഗിരീഷ് പങ്കെടുക്കുന്നു. UDF-നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് KSU മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ KM അഭിജിത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നു. NDA പ്രതിനിധിയായി BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് VK സജീവനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ 3 ഊഴം പിന്നിട്ട് 4-ാം ഊഴത്തിലേക്ക് MK രാഘവൻ MP അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനവിധി തേടുമ്പോൾ എളമരം കരീമിനെ ഇറക്കിയ ആ രാഘവീയം അല്ലെങ്കിൽ അശ്വമേധം തടയാൻ CPM-ന്റെ നിതാന്ത പരിശ്രമം, BJP കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി MD രമേശിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് BJP-യുടെ പ്രതിരോധം, എത്ര വോട്ട് BJP പിടിക്കും, അതാരുടെ ജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കും, UDF-ന്റെ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ UDF-ന്റെ കോട്ട എന്ന ഖ്യാതി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 5 വരെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉയർത്തും. റിജിത്ത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തവർ, നിഷ്പക്ഷർ, കോഴിക്കോട്ടുകാർ, വോട്ടർമാർ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫ്രീഡം പാർക്കിന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെന്യൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 5 വരെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശരി, MK രാഘവൻ, MT രമേശ്,
എളമരം കരീം, ശക്തമായ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 24 സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവാദ പരിപാടി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ പരിസരത്താണ്. എല്ലാവരും അവിടേക്ക് എത്തുക, ആ സംവാദ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് റിയാസ് മൗലവി കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകും. കൂടിയാലോചനകൾക്കായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. റിയാസ് മൗലവി കൊലപാതക കേസിലെ 3 പ്രതികളെയും വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് പ്രോസിക്യൂഷന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഉടൻ അപ്പീൽ നൽകാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കോടതിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെന്നും കേസിൽ തെളിവില്ലെങ്കിൽ പ്രതികളെ ജയിലിലിട്ടത് എന്തിനാണെന്നും റിയാസ് മൗലവിയുടെ സഹോദരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് നല്ലൊരു കനത്ത ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല. അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്വേഷണമൊക്കെ അത് കറക്റ്റായ ലെവലിൽ അത് എല്ലാ സാക്ഷിയും, കാരണം അവന് കൊലപ്പെടുത്തിയ സമയത്തുള്ള അവന്റെ എല്ലാ സാക്ഷികളും കറക്റ്റായി തെളിവുകൾ നിരത്തി വെച്ചിരുന്നു. നിരവധി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട നടപടി ഞെട്ടിച്ചെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി ഷാജിത്ത്. റിയാസ് മൗലവിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കും വരെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരും. ഞാൻ വിശദമായ ഒരു നോട്ട്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 100ഓളം സാഹചര്യങ്ങളിൽ 87 സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 by 1 കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ്. അനേകം റൂളിംഗ്സിന്റെ കൂടെ, വിധിപ്പകർപ്പുകളുടെ കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 3 അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു റൂളിംഗ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഇന്റൻഷനും നോളജുമാണ് നോക്കേണ്ടത്, മോട്ടീവ് അല്ല എന്നുള്ളത്. ആ റൂളിംഗും വിധിപ്പകർപ്പിൽ കാണുന്നു. കേസിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. വിധി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് കാസർകോട് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. പ്രതികളുടെ മൊഴികൾ വേദവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടാണ് പോലീസ് പെരുമാറിയത്. മൊബൈൽ ഫോണ്, എൻ്റെ സിം കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കറയുടെ DNA ഇതൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ വിധിപ്പകർപ്പിലെ പരാമർശങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാക്കാനാണ് UDF തീരുമാനം. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന വിധിയെന്നായിരുന്നു LDF കൺവീനർ EP ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിരുത്തരവാദപരമാണെന്ന് KT ജലീൽ വിമർശിച്ചു. 24 കാസർഗോഡ്. റിയാസ് മൗലവി കേസിൽ സർക്കാരിനും പോലീസിനും ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം ഇന്നും പ്രതിപക്ഷം സജീവമായി ഉയർത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിലേക്ക്. ഇവർ RSSകാരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ 6 സാക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സാക്ഷിയെ മാത്രമേ വിസ്തരിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നു, മതപരമായൊരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നാണ് നിരപരാധിയായ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഇവർ തയ്യാറായത് എന്ന് തെളിയിക്കാനും ഇവരുടെ RSS പശ്ചാത്തലം തെളിയിക്കാൻ സാക്ഷികളുണ്ടായിട്ട് പോലും മനഃപൂർവ്വം ആ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ RSS ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗൂഢാലോചന ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. DNA ടെസ്റ്റ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത്. മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും BJPയുടെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ LK അദ്വാനിക്ക് ഭാരതരത്ന സമർപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അദ്വാനിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഭാരതരത്ന കൈമാറിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ, മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. LK അദ്വാനിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിഗണിച്ചാണ് വസതിയിൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് തുടക്കമാകുന്നതോടെ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നിലവിൽ വരും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ച നികുതി ഫീസ് വർധനകളും ഇളവുകളും നാളെ മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത്. റബ്ബർ താങ്ങുവില 170 രൂപയിൽ നിന്ന് 180 രൂപയാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള DA വർധനയും നാളെ മുതലാണ്. നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നാളെ മുതൽ ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിർബന്ധമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഇനി മുതൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാകും നൽകുക. പഴയ പോളിസികൾ പേപ്പർ രൂപത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. ബാങ്കുകളിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ പിഴപ്പലിശയ്ക്ക് പകരം പിഴത്തുക മാത്രമേ ഇനി ഈടാക്കാനാകൂ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരും. കാർഡ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള റിവാർഡ് പോയിന്റ് രീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദേശത്തുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിന് സ്രോതസ്സിൽ 20% നികുതി ഈടാക്കും. ചെക്ക് കേസിനും വിവാഹമോചന കേസിനും ഫീസ് ഉയരും. ഭൂമി പണയം വെച്ച് വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് കൂടും. പാട്ടക്കരാറിന് ന്യായവിലയനുസരിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിലവിൽ വരും. സ്വയം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള തീരുവ യൂണിറ്റ് 1.2 പൈസയിൽ നിന്ന് 15 പൈസയായി ഉയരും.
വാളയാറിലും പന്നിയങ്കരയിലും ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ടോൾ നിരക്ക് കൂടും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 24. അപ്പോൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക. അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മനുഷ്യക്കടത്തിൽപ്പെട്ട് റഷ്യൻ കൂലി പട്ടാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി ഡേവിഡ് മുത്തപ്പൻ തിരിച്ചെത്തി. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഡേവിഡിനെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് CBI ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എംബസി താൽക്കാലിക യാത്രാരേഖ നൽകിയതോടെയാണ് മടക്കം സാധ്യമായത്. സെക്യൂരിറ്റി ജോലിക്കെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പൂവാർ സ്വദേശി ഡേവിഡ് മുത്തപ്പനെ റഷ്യയിലെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ആയുധ പരിശീലനം നൽകി യുക്രൈൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനിടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റ ഡേവിഡ് മോസ്കോയിൽ തിരിച്ചെത്തി. പള്ളിയിൽ അഭയം തേടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറം ലോകമറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി താത്കാലിക യാത്രാരേഖ നൽകി ഡേവിഡിനെ ഡൽഹിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവിൽ നിന്ന് CBI വിവരങ്ങൾ തേടി. റഷ്യയിൽ കുടുങ്ങിയ അഞ്ചുതെങ് സ്വദേശികളായ 3 യുവാക്കളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഡേവിഡിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു. 24 തിരുവനന്തപുരം. എല്ലാവരിലും വലിയ നടുക്കമുണ്ടാക്കിയ പത്തനംതിട്ട പട്ടാഴിമുക്കിലെ 2 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത വാഹനാപകടം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തത പുറത്തുവരികയാണ്. മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ അപകടം എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTOയുടെ നിർണായകമായ റിപ്പോർട്ട്. ഹാഷിമും അനുജയും സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചു കയറ്റി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം. കാർ അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അപകട സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ ദിശയിലെത്തിയാണ് കാർ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം. അനുജയും ഹാഷിമും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ലോറിയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ക്രാഷ് ബാരിയറും അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടി. ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചാണ് കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് ഉടൻ തന്നെ കൈമാറും. അതേസമയം അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അനുജയുടെയും ഹാഷിമിന്റെയും ഫോണുകൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 മാസത്തെ ഫോൺ രേഖകൾ ഇതിനകം തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. ഇരുവരുടെയും പരിചയക്കാരിൽ നിന്നും പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു. ഫോണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. 24 പത്തനംതിട്ട. വിശ്വാസികൾക്ക് വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾ. അൽ മുക്താദിർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ പണിക്കൂലിയില്ലാതെ വാങ്ങാം. അൽ മുക്താദിർ ജ്വല്ലേഴ്സ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു ഇഫ്താർ വിരുന്നിന്റെ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചാലിയാർ പുഴയോരത്താണ് ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച. അതൊന്ന് കണ്ടുവരാം. ഇഫ്താർ വിരുന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർക്ക് മനോഹരമായ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന ഒരു ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. കോഴിക്കോട് ചെറുവാടിയിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യത്തിലേക്ക്. കണ്ണിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ സന്തോഷം നൽകുകയും കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാഴ്ച. ഇഫ്താർ വിരുന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ചാലിയാർ പുഴയിലെ ഈ മൺതിട്ടയിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കാമെന്ന ആശയം ഉരുതിരിഞ്ഞു വന്നത്. ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ആഴ്ച ഫുള്ള് ബുക്കിംഗ് ഫുള്ളാണ്. ചുറ്റും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ അധികം പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുഞ്ഞ് LED ബൾബുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൺതിട്ട ദൂരത്തു നിന്ന് പോലും മനോഹരമായി കാണാം. മുകളിൽ നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും കാണുമ്പോൾ തോണിയായി മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ വൈറലായി. ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, പുറത്ത് ഒരു നാച്ചുറലി നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും മുഖം കാണാം. നല്ല കാറ്റാണ് പറയുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ്. നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല ലൈറ്റും നല്ലൊരു വൈബ്. എത്ര ടൈം കൂടി ഇരിക്കാം. കൗതുകത്തിന് തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞിരാച്ചി മൺതിട്ട അന്വേഷിച്ചിന്ന് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. ദിവസവും ഇവിടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചാലിയാറിൽ മനോഹരമായ മണൽത്തിട്ട. അവിടെ മനോഹരമായി ദീപങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടനെ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളി, ബിസ്മി ചൊല്ലി നോമ്പ് തുറ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. ക്യാമറമാൻ മുഹമ്മദ് അർഷാക്കിനും ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഹാരിസിനുമൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ, 24 കോഴിക്കോട്.
നോക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം. അൽ മുക്താദിർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നോമ്പുതുറ സമയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ പണിക്കൂലിയില്ലാതെ വാങ്ങാം. അൽ മുക്താദിർ ജ്വല്ലേഴ്സ്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മഹാറാലിയിൽ നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. കൽപ്പന സോറൻ പറയുന്നു, ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം എന്നുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. പോരാട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിക്കുന്നു. ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്റെ പ്രതികരണം ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തുവരുന്നു. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് വാറണ്ടിയില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. മോദി ഗ്യാരണ്ടി 0 വാറണ്ടി എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ്. വേനൽ ചൂടിൽ പൊറുതിമുട്ടി കഴിയുകയാണ് ജനം. അതിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ 4 വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പാണ്. കൊല്ലം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കും. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണയേക്കാൾ 2 മുതൽ 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ മുന്നറിയിപ്പ്. അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ, മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞ റിയൽ സ്റ്റോറികളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. അമ്പലത്തിന് ആർച്ച് വെക്കാൻ ആർച്ചിൻ്റെ പകുതി നൽകിയ മസ്ജിദിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയൊന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുക്കും മേലെയുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കേരള റിയൽ സ്റ്റോറി കാണാം. വെഞ്ഞാറമൂട് മേലെ കുറ്റിമൂട്ടിലെ ശ്രീ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ ആർച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തെ പാറയിൽ മസ്ജിദാണ് തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ആർച്ച് പകുത്തു നൽകി മാതൃകയായത്. സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. പക്ഷെ വൈറലായ ഈ കഥ മാത്രമല്ല തലസ്ഥാന ജില്ലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഇടിഞ്ഞാറിനുമുണ്ട് പറയാൻ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കഥ. മതത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകളില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടിഞ്ഞാറിലെ മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദും മാടൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രവും 2 മതസ്ഥർ ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഒരേ മനസ്സോടെ അവരുടെ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും പോകുന്നു. മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദും മാടൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രവും ഒരു പ്രതീകമാണ്. പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രകടം. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തർക്കങ്ങളോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന ചടങ്ങുകളിൽ മസ്ജിദും നബിദിനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ ക്ഷേത്രവും പങ്കുചേരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നല്ല സഹകരണമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. നമ്മളെ നബിദിനത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇവർ അങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കും, ഉത്സവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കും. പിന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും നല്ല ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ മരണം വരെയും ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് വിളിയും ശരണം വിളിയും ഒരൊറ്റ കോമ്പൗണ്ടിൽ മുഴങ്ങും. മുഹിയുദ്ദീൻ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തിഗാനം കേൾക്കാം. നാട്ടുകാരായാലും ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞവരായാലും അമ്പലത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, കാണിക്കെട്ടിച്ചേക്കേ പോവുള്ളൂ. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനും അമ്പലത്തിനുമായി ഒരു ആർച്ച് കൂടി പണിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഭാരവാഹികൾ. അഖിൽ ഷാ അൻസാർ, 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇൻസൈറ്റ് മീഡിയ സിറ്റി ഡയറക്ടറും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ VC പ്രവീണിന്റെ മാതാവ് VC ലീലാവതി അന്തരിച്ചു. 82 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം വൈകിട്ട് 4-ന് കണ്ണൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. സോജോ ഗംഗാധരൻ, ലതാ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ. ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ലിജിഷ പ്രവീൺ മരുമകളാണ്. നോക്കാം ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. പത്തനംതിട്ട കടമ്പനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ മനോജിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമെന്ന് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. അടൂർ RDO നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് തുടർ നടപടിക്കായി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് കളക്ടർ ഉടൻ കൈമാറും.
ഭിന്നശേഷിയുള്ള 17 വയസ്സുകാരനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനും ജീവനക്കാരിക്കുമെതിരെ കേസ്. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട സ്നേഹഭവൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റർ ഷീജ, സിസ്റ്റർ റോസി എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പ്രതി ചേർത്തത്. മലപ്പുറം ആലങ്കോട് മരിച്ചയാളുടെ പേരിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവെന്ന് CPIM. ആരോപണം പഞ്ചായത്ത് അംഗവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഹക്കീം പെരുമുക്കിനെതിരെ. IPL-ൽ 3ാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇന്നിറങ്ങും. രാത്രി 7:30-ക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരാളികൾ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. 3:30-ക്ക് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ. പാകിസ്ഥാന്റെ ഏകദിന 2020 ടീമുകളുടെ നായകസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ബാബർ അസം. ആലപ്പുഴ പുറക്കാട് കടൽ വീണ്ടും ഉൾവലിഞ്ഞു. 10 ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ പ്രതിഭാസമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്നും കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂണിന്റെ സമയം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.